press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to lecture number 20 of chemical bonding. So in the previous class we had gone through the concepts of designations of molecular orbitals. Under that we have learnt how the molecular orbitals are going to be generated and how can we represent them with a different names. That means a sigma bonding molecular orbital, sigma anti-bonding molecular orbital, pi bonding molecular orbital and pi anti-bonding molecular orbitals. These are all the designations of molecular orbitals. Okay, in this class we will have a continued session of molecular orbital theory, that is we need to discuss regarding the postulates of molecular orbital theory or silent features of molecular orbital theory. Okay, here in this context we need to go through the brief concept of molecular orbital theory. What we have explained, what we are going to learn in MOT is explained under this postulates context. Okay, here the first postulate it is regarding the formation of MOs. How the MOs are going to be formed? Heng form agtade molecular orbitals? By the combination of atomic orbitals. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲೀನಿಯರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, LCAO ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಎ molecular orbitals are formed by the LCAO. That means molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals. When two atomic orbitals combined in a linear combination manner, it results in the formation of a molecular orbitals. ಎರಡು atomic orbitals ಗಳನ್ನ LCAO ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ molecular orbitals ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. This is regarding the first point. Okay, when the atomic orbitals approaches each other, say suppose A is one atomic orbital, B is another atomic orbital ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. When they approach each other, what happens? After the approach, each atomic orbital it can loses its nature ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಾವು ಅದರದ್ದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, when the atomic orbitals approach each other, they lose their identity ಅಥವಾ ಶೇಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ, they lose their shapes or identity ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು they are going to form a new set of orbitals. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. when the atomic orbitals approach each other, both the atomic orbitals has lose their identity and that leads to the formation of a new set of orbitals called molecular orbitals. Out of that, one set will be bonding molecular orbital and another set will be anti-bonding molecular orbital. Okay, then second one, when we compare the nuclei of molecular orbitals, nuclei whether they are polycentric or monocentric, if we consider the VBT where we are discussed regarding the mononuclei ಅಥವಾ ಮೋನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಂದಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೋನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಆಟಮ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ these MOs are molecular orbitals are polycentric in nature.
ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ದಟ್ ಈಸ್ they possess more than one nuclei, more than one nuclei. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಬಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮೋನೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರಲ್ಲ, 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೇ ಪೊಸೆಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, how the molecular orbitals are going to be formed. If atomic orbitals combine ಆಗಬೇಕು, molecular orbitals formation ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಥರ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ಥರ ಎನರ್ಜಿನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ atomic orbitals with equivalent energy and same symmetry. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು? ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಒಂದು, ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು, ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? MOs are formed by the combination of atomic orbitals having most important equivalent energy, and same symmetry. Equivalent energy and same symmetry. This is most important. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ Px overlaps only with Px and Px it does not overlaps with Py. Okay, S can overlaps, 1s can overlaps with 1s only. This 1s does not overlaps with 2p. ಈ ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ, 1s atomic orbital of one which overlaps with 2s of atomic orbital of other. This is not possible. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. That is why 1s of one atomic orbital overlaps with 1s of other. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಓಕೆ, next the fourth one, it is regarding the how many number of molecular orbitals are formed by the combination of how many number of atomic orbitals. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ molecular orbitals equal to number of molecular orbitals is equal to number of atomic orbitals
gets combined. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ the total number of molecular orbitals formed are exactly equal to the total number of atomic orbitals that were combined. ಎಷ್ಟನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ MOT. Okay, I repeat again, molecular orbitals are formed by the LCAO method, linear combination of atomic orbitals, followed by molecular orbitals are polycentric in nature, that means they possess more than one nuclei. The third one, molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals that should have equivalent energy and same symmetry. And the next one, it is regarding the number of molecular orbitals. The number of molecular orbitals formed are exactly equal to the number of atomic orbitals that we can combine. ಎಷ್ಟು atomic orbital ಗಳನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next it is regarding the shape. The shape of molecular orbital. The shape of molecular orbital is depends on the shape of atomic orbital. Shape of atomic orbital. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿನ ಶೇಪ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಾವೇನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರದ ಶೇಪ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how many types of molecular orbitals are formed here? We have two types of molecular orbitals. ಯಾವ್ಯಾವುದು? BMOs and ABMOs. There are two types of molecular orbitals, that is, there are two types of molecular orbitals. ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ? one BMO ಅಥವಾ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ more stability. Less energy and more stability. Okay, next one more thing, it is anti-bonding molecular orbital. The second one, it is anti-bonding molecular orbital. Molecular orbital, that means ABMO. Okay, these can possess high energy or more energy and less stability. Okay, these can possess more energy. These can possess more energy and less stability. ನೋಡಿ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು BMO ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ABMO, ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ದೆನ್
So the next one is regarding the the number of molecular orbitals. ಎಷ್ಟು molecular orbitals ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು. Out of all molecular orbitals, out of all molecular orbitals, half will be BMOs, ಹೌದಲ್ವಾ, and remaining half will be ABMOs. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ಅರ್ಧ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1s ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1s. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇದು ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇವು ಎರಡು ಥರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇವುಗಳ ಸೈನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು, ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ 1s ಆಗಿರೋದು, ಇದರ ನಡುವೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. Another one, it is by the destructive interference. By the destructive interference, we will get one more molecular orbital, that is ABMO. This is BMO na, this is ABMO. This is represented as sigma star 1s. ಇವುಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ BMOಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ABMO ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2s ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2s ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, plus another 2s, it's going to form 2 molecular orbitals. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 molecular orbitals ಬರುತ್ತೆ. This is 2s atomic orbital. ಇವು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ಮಾ 2s ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ BMO, ದಿಸ್ ಈಸ್ ABMO. ದಿಸ್ ಈಸ್ formed by the destructive interference and BMO is formed by the constructive interference. Okay, ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನಾವೇನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ವಲ್ವ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ 3 ರೂಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಹಾಫ್ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Second one, Hund's rule. The third one, it is Pauli's exclusion principle. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು how to fill the atomic orbitals or
how to fill the molecular orbitals and how can we arrange the energy levels of molecular orbitals. ನಾವೇನು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz 2py ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3 ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ಬೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ಬೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ the atomic orbital, the molecular orbital with lower energy. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s, ಸಿಗ್ಮಾ 2s, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1sಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1sಗೆ 1sಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1s. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ಬೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹಾಫ್ಬೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಸ್ಟು ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ಬೋಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ದೆನ್ ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಪಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲನ್ನು ನಮಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಿಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ 4 electrons into this atomic orbital. We cannot fill the 4 electrons like this. ಒಂದು ಅಟಾಮಿಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇಫ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, Hund's rule, it mainly explains about the pairing of electrons. Okay, according to that rule, it tells us that pairing of electrons in atomic orbitals with the same energy not takes place until each atomic orbital gets a single electron. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಹುನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಬೋಸ್ ರೂಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪೌಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ in any atomic orbital we can fill 2 electrons with opposite spin. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ we can fill the atomic orbitals with electrons having opposite spin. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪೌಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದು ಈ ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಫ್-ಬೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, Hund's rule followed by Pauli's exclusion principle. Half-Bose principle ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? It tells us regarding the arrangement of energy levels and filling of electrons. Here Hund's rule, it tells us about the pairing of electrons. Pauli's exclusion principle, it tells us about the maximum possibility of filling the electron into each atomic orbital and nature of the electrons, nature of the spinning of electrons anna Pauling exclusion principle ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, this is regarding the postulates of molecular orbital theories. Okay, next. Okay, next most important, how to fill the electrons, into molecular orbitals, ಅಥವಾ how to write the electronic configuration for molecules. ಏನು ಹೀಗಂದರೆ how to write the electronic configuration of molecules ಅಂತಂದರೆ, suppose if you can take an example of oxygen atomic number ಎಷ್ಟಪ್ಪ 7. how can we write the electronic configuration for this? 1s2 2s2 2p4 ಈ ಥರ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. this is the atom. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆಟಮ್ಸಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 1s 2s 2p ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ O2, ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ O2. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗಲೇ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2s, sigma star 2s, sigma 2p set. Pi 2px is equal to pi 2py, sigma 2p set, pi star 2px is equal to pi star 2py. At last, sigma star 2p set, sigma star 2p set. Okay. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಆರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ C2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2
6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಳಿದರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 8 2s are 16. 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px is equal to pi 2py, pi star 2px is equal to pi star 2py, at last sigma star 2pz. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ pi 2px is equal to pi 2py. ಓಕೆ, 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ನ ಎನರ್ಜಿ pi 2px pi 2pyಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 1s ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ದೆನ್ sigma star 1s, sigma 2s has lesser energy than this has less energy than this, like this. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ನ ಎನರ್ಜಿ pi 2px pi 2pyಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾಫ್ ಗೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1s ನ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಮಾ 1sಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ 2s ನ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2sಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ 1s. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಾಫ್ ಗೌಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Okay, then here in case of greater than 14 electrons, sigma 2pz has got lesser energy than this pi 2px pi 2py. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. less than and less than. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ನೇ. ಆದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ನ ಎನರ್ಜಿ pi 2px pi 2pyಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ pi 2px pi 2pyಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದನ್ನು? pi 2px pi 2py ಅನ್ನು ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು? 2-1-2-1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು pi 2px pi 2py ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಆಮೇಲೆ pi star 2px pi star 2py ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ
ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz ಬರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ 2 1 2 1 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಪೈ 2px ಪೈ 2py ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೈ ಸ್ಟಾರ್ 2px 2py ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz. ಓಕೆನಾ. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೀರ ನೀವು, 1 5 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1. ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತಗೋತೀರಾ, 1 2 2 1 ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿಂದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಅಪ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ವರೆಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2s ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಪೈ 2px ಪೈ 2py ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 14 ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ 2pz ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೈ 2px 2py ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು 14ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 2 1 2 1 1 2 2 1. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕೀ ವರ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ stability of the molecules. Stability of the molecules first most important. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಈಗ 2 ಆಟಮ್ ಇದೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಾ, 2 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಾ, 3 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದಾ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ದೆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ವಿ ಬಿ ಟಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಮೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, by calculating the bond order we can easily predict the stability, bond order, bond length, nature of the bonds and magnetic behavior of the bonds. Okay, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್
if NBBD, NB if NB is equal to number of electrons present in bonding molecular orbitals. NB ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೋ ಅವು. ದೆನ್ NA ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ABMO. NA ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? if the value of NB is greater than NA, if the value of AB ಅಂದರೆ number of electrons present in the bonding molecular orbitals are greater than anti-bonding molecular orbitals. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ BMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ABMOಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ BMOದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. Suppose if NB is less than NA ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು BMOದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. Bond order. Okay, it is defined as half of the difference between number of electrons present in bonding molecular orbital minus number of electrons present in anti-bonding molecular orbitals. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is the difference between number of electrons in BMO and ABMO. Okay, it is the half of the difference between number of electrons present in BMO, okay, and ABMO. ಇದರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಫಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, suppose if NB is greater than NA, ಇಲ್ಲಿ NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ NAಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. NB ಮೈನಸ್ NA ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ if
NB is less than or NA is greater than NB ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕಿಂತ NA ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ? ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆನಾ? NB ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ NAಗಿಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. NAನೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ABMO ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ BMOಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ NB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NA ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವಪ್ಪ, ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 - 4 0, 0/2 ಈಸ್ 0ನಾ? 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು 0 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? 0 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 4, ಇದು -2 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 - 2, 2/2 ಅಂದರೆ 1, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಬಿನೇ 2 ಇದ್ದು NAನೇ 4 ಇದ್ದರೆ 2 - 4 -2, -2/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. NA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. NA ಮತ್ತು NB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಹಂಗಾದ್ರೆ 1. ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 and here it is bond order 3. Okay, with the increase in the number of bonds or with the increase in the bond order, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಪ್ಪ? 154 picometer. This is 134 picometer followed by this is 120 picometer ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್. ಎನಿ 2 ಆಟಮ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನು? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 1, ದೆನ್ a single covalent bond is present between the 2 atoms ಅಂತ ಅರ್ಥ. That is the nature of bond. If bond order is 2, then
two bonds are present or two covalent bonds are present between the two atoms ಅಂತ ಅರ್ಥ. If the bond order is 3, then 3 covalent bonds are present between the two atoms ಅಂತ ಅರ್ಥ. Based upon the bond order, we can easily predict the nature of bonds. ಯಾವ ಥರ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದ್ದರೆ 1 ಬಾಂಡ್, 2 ಇದ್ದರೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್, 3 ಇದ್ದರೆ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್. This is regarding the nature of bonds. Next, magnetic behavior, most important. Magnetic behavior. Okay, it is entirely based upon the electronic configuration. Okay, while filling the electrons, if the molecular orbitals are completely filled ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಡಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಡಬಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ electronic configuration, if we left with unpaired electron, one or more unpaired electron ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ that is paramagnetic. They are attracted by the magnetic field. ಓಕೆ, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂತ, if the molecular orbitals are doubly filled, if the molecular orbitals are doubly filled, if the molecular orbitals are doubly filled, then ಡಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಸಿಗ್ಮಾನೋ ಪೈಯೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಡಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the molecular orbitals have, if the molecular orbitals are having one or more single electrons, single or one or more single or unpaired electrons, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, unpaired electrons ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, unpaired electrons, then that can exhibit paramagnetic behavior. Paramagnetic ನೋಡಿ, ವೈಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ that can exhibits paramagnetic behavior. If that is filled with its capacity, 2 electrons fill agide, doubly fill agide ella atomic orbitals andre diamagnetic. Okay, this is how we can easily predict the different properties, that is stability of the molecules, bond lengths, bond strengths, followed by the magnetic behavior by considering or by calculating the bond order. Bond order na ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we can easily predict the stability of the molecule, bond length of the molecule, bond strength of the molecule, followed by the nature of the bonds. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ in between the two atoms, ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? only when we know about the bond order. After the calculation of bond order only we can easily predict these properties. Okay, this is regarding the electronic configuration and their properties. Okay, so in the next class we are going to have
calculation of bond order and how they can apply for these particular properties. Okay, thank you.